खबरदार ब्राह्मणवाद अशोक रूपनवाला, खंडिताम अशोक कुमार रूपनवाला रिपोर्ट वेंटने. Friends, today we all have gathered here to condemn the kind of report that has been given by Justice Ashok Kumar Rupanwala. In fact, it is disgraceful that a term such as justice has been used for that person. In fact, what has he done is he has meted out a huge chunk of injustice to Radhika Vemula, to the 4 other socially boycotted students, along with Rohit Vemula, and to the martyr Rohit Vemula, who had to commit suicide on account of socio-political victimization that happened on this very same campus, that is University of Hyderabad. Friends, the way in which it got reported, the way in which Ashok Kumar Rupanwala has branded Radhika Vemula as one who has used the certification of scheduled caste for the personal benefits itself is disgraceful, itself is atrocious. Radhika Vemula has on many platforms had reiterated how she had gone through the sort of humiliation, how she has gone through the sort of discrimination, not just within the society, but also within the household where she lived in. How Rohit Vemula had experienced this discrimination, not just within the society, not just within the university, but also within the household wherein his mother got adopted into. Despite these all things having had come out in open platform, Ashok Kumar Rupanwala, in order to save Podile Apparao, in order to save Bandaru Dattatreya, in order to save Smriti Irani and all other those ABVP kids and those who have in fact triggered all these sorts of attack on this campus democracy, on this very space where they've led BJYM forces to attack on the democratic atmosphere of this university. And in order to support all these atrocious elements, all these casteist communal elements, today Ashok Kumar Rupanwala has branded Radhika Vemula as the one who has utilized the certificate for the personal benefits. And also he had proclaimed his judgment today that nothing has happened in this campus. Whatever the hostel suspension that was meted out to us, whatever social boycott that got meted out to us, he proclaimed it that this is the most reasonable judgment that anyone could have given. He has not come here and witnessed how we had spent those nights in midnight, in those chilled winter nights. He has not accounted that history where Seshaya Chamudugunta had undergone fever, irrespective of that, chose to fight in this chilled winter nights. He has not understood the grave discrimination, the grave sort of insult which Rohit Vemula faced, which Rohit Vemula wrote on the letter he has submitted on December 18th, 2015, where he has said, you are not even permitting us to read Dr. B.R. Ambedkar. And he has set aside all these things just to favor the BJP RSS forces and their henchmen and their kids sitting in this university. This is an assault on democracy. This is an assault on constitution. This is an assault on judiciary. This is an assault on the notion of justice itself. Hence, as today, as a condemnation of such sort of a heinous report that has been proclaimed by Ashok Kumar Rupanwala, and Ashok Kumar Rupanwala Commission does not have any mandate to look into the caste aspect of Rohit Vemula. In fact, the district magistrate has already proclaimed that Rohit Vemula is a scheduled caste mala. The National Commission for Scheduled Caste had reiterated and affirmed the position that Rohit Vemula is a scheduled caste mala. And irrespective of these judgments having had come out, this proclamation of Justice Rupanwala Commission is only to save this BJP RSS Sangh Parivar forces which are attacking Dalits, Adivasis, minorities and other forces on this country. At this juncture, we request all of you to march along with us to main gate as a rally, as a procession, to burn the effigy of Ashok Kumar Rupanwala and also to burn the effigy of Apparao Podile, who is sitting on our head and proclaiming one after the other order, where if we even talk for our rights, when our
when the mess cards of our own brothers and sisters gets closed, there he is issuing us show cause notices. Still atrocities are continuing. Hence, as a resistance against these sort of atrocities, we request all of you to participate in the resistance march. Before we start, I like to request Professor Shobha Madam to come and address us. I haven't seen the full report, but based on what came in Indian Express yesterday, these are my objections and observations, which are very provocative. First and foremost, it's not just that he said that Ms. Radhika used it. He has proclaimed that she's got it fake, that she's not actually from that community, and she's managed to get that. He said much worse than actually, what he was saying. And has cast a lot of other disgusting aspersions. And as a woman, and this is something, a legal expert, somebody who's been a judge, I shiver at the thought that judgments come from such people. There is clearly casting aspersions on a aggrieved mother who's from such a marginalized, difficult background, proclaiming that she used dubious methods to manage to get a caste certificate. It's not just that he said that she's misusing. He's cast aspersions, which is much, much worse. The kind of things you see in movies when judges say those horrendous things to women. And other things that I found very objectionable was, I don't know when it became the duty of especially elected representatives, to proclaim a university as a hub of anti-national and we expect responsible comments from them, responsible interventions. Of course, it's their duty. But then since when did they take on themselves to brand an institution as a hub of anti-national and terrorist activities, because people are saying something, because people are speaking about some issues? And when has it become, even those letters which were being sent one after the other about one section of students being victimized by another section, when did it become a duty of the government to speak for one political group in a university? So some of these are extremely objectionable, and this is not the way a government body should be behaving. And it's surprising that a judge with that experience views these as duties. So this speaks a lot about, the kind of people. I have great regard for the judiciary, the principle, but the kind of people who are meting out judgments. So these are some very major, very serious problems with this judgment, and I hope, I would like people, social scientists, to actually engage with this, write about this, and expose that, they do what it can do to institutions and democratic rights and survival. Thank you, ma'am. Now we all shall march towards the main gate and burn the effigy of Ashok Kumar Rupanwala, where along with us we have KNPS activists who are there with us. We have student representatives and also the socially boycotted students will speak there at the main gate. We request everyone to please join.
जोहार राइट मामला जोहार 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 राइट मामला जोहार जोहार आवाज दो आवाज दो आरएसएस का बददार आरएसएस का बददार अप्पा राव का बददार अप्पा राव का जोहार रोहित वेमुला जोहार 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 रोहित वेमुला जोहार जोहार डाउन डाउन रूपनवाला Down, 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 डाउन डाउन रूपनवाला down, 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 down. रेसिस्ट अगेंस्ट रूपनवाला कमीशन रूपनवाला शर्म करो शर्म करो शर्म करो रूपनवाला शर्म करो शर्म करो शर्म करो जिंदाबाद 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 रूपनवाला मुर्दाबाद 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 रूपनवाला मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
जय भीम फुले अंबेडकर भगत सिंह down रूपनवाला down संगीवाला So friends, now I request Vijay Pedapudi, one of the socially boycotted, along with Rohit Vemula, to speak. Kani. ఏదైతే రోహిత్ ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నాడు అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా వివక్షకు వ్యతిరేకంగా రోహిత్ వేముల అమరుడైపోతే దాని మీద ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి ఏకసభ్య కమిటీ రూపన్వాల్ అధ్యక్షత చేసిన కొంతకాలం విచారించిన తర్వాత ఇచ్చిన నివేదిక చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే రూపన్వాల్ కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేసినట్టు అర్థమవుతోంది. రూపన్వాల్ నీకు చెప్పిన పని ఏంది, నువ్వు చేసింది ఏంది, నేనేం చేయమన్నారు? రోహిత్ ఏ క్యాస్ట్ అని చెప్తున్నారా? ఏ సంస్థ అయినా ఏ కమిటీ అయినా ఏదైతే ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేస్తో అది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థల కంటే ఏది ఎక్కువేం కాదు. జాతీయ స్థాయిలో షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ సంబంధించిన విషయాల్ని విచారించడం కోసం జాతీయ ఎస్సీ కులాల కమిటీ ఒకటి ఉన్నది. రోహిత్ ఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యార్థి అని చెప్పి అది ఎప్పుడో నివేదిక సమర్పించగా దాని మీద మళ్ళీ నువ్వు కామెంట్ చేసేటువంటి అధికారం నీకు ఎవరిచ్చారు? రోహిత్ ఎలా చనిపోయాడు, రోహిత్ చనిపోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి, తర్వాత అయినటువంటి పరిణామాల మీద నిన్ను విచారణ చేయముంటే రోహిత్ ఎస్సీ కాదు, రోహిత్ తల్లి ఎస్సీ స్టేటస్ ని కేవలం కొన్ని బెనిఫిట్స్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటుందని చెప్పి ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తూ కామెంట్ చేయడం ఒక న్యాయాధికారిగా ఒక న్యాయమూర్తిగా పదవి వెలగబెట్టిన నీకు ఎటువంటి సమంజసం కాదు.
అసలు నువ్వు లా చదివి న్యాయమూర్తి అయ్యావా, లేకపోతే డిగ్రీ ఫెయిల్ అయ్యి న్యాయమూర్తి అయ్యావా? ఇప్పుడు అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒక న్యాయమూర్తిగా ఒక పదవేలుగా పెట్టిన నీకు న్యాయం ఏంటి అన్యాయం ఏంటి అని తెలుసుకునే పరిస్థితిలో నువ్వు లేవా? ఒక విద్యా సంస్థని, ఒక స్వతంత్ర విద్యా సంస్థని తీవ్రవాదులకు నిలయంగా, క్యాస్టిస్టులకు నిలయంగా కామెంట్ చేసిన మంత్రిని బాధ్యతాయుతంగా వాళ్ళ విధులు నిర్వర్తించాలని నువ్వు అంటూ ఉంటే చూసి మేము చెవులు మూసుకోవడానికి మేమేమి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మేకల వంటి ప్రజలం కాదు. ఒక మంత్రిగా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఒక నిజంగా ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో ఏమైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతూ ఉంటే దాని మీద నువ్వు యూనివర్సిటీకి రికమెండ్ చేయాలి. మీ యూనివర్సిటీలో పలానా విధంగా జరుగుతూ ఉంది, దీని మీద మీరు విచారణ జరిపించండి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పాలి. కానీ పలానా విద్యార్థి సంఘమే అది జాతీయ వ్యతిరేకులు, తీవ్రవాదులు అని చెప్పడం నీకు సిగ్గు ఉండి వాళ్ళు చేశారా? అటువంటి మంత్రుల్ని నువ్వు ఈరోజు బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహించాలని చెప్పడం నిజంగా నీ యొక్క విజ్ఞత కోల్పోయిన విధంగా మేము భావించవలసి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో అంబేద్కర్ విద్యార్థి సంఘం నుంచి చెందిన విద్యార్థిగా రోహిత్ వేములతో సస్పెండ్ అయిన విద్యార్థిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, రోహిత్ ఎప్పుడైతే రూపొండవాల కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించిందో అప్పుడే మేము చెప్పాం, దీని ద్వారా కొత్తగా మనకొనపోయేది ఏమీ లేదు. ఏదైతే ఎంహెచ్ఆర్టీ మంత్రి, అప్పుడు ఎంహెచ్ఆర్టీ మంత్రి సుశీలాని ఏదైతే చెప్పిందో అదే మళ్ళీ ఈ రూపొండవాల చెప్పవద్దని చెప్పి మేము అప్పుడే చెప్పాము. అదే మళ్ళీ పునరావృతమైంది. కాబట్టి దీని మీద మేము మళ్ళీ దాన్ని పెద్దగా స్పందించదలుచుకోలేదు. ఇటువంటి విద్యా సంస్థలో జరుగుతున్న అన్యాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిగి బాధితులకు న్యాయం చేకూరాలంటే న్యాయ వ్యవస్థ కోర్టు పరిధిలో నడిచేటువంటి ఒక కమిటీని, ఒక విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపించి బాధితులకు న్యాయం చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ విధంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రోహిత్ వేముల అమర్ రహే, రూపొండవాల డౌన్ డౌన్, అప్పారావు ముర్దాబాద్, ఇరానీ డౌన్ డౌన్. तो ब्राह्मणवाद पे हल्ला बोला, ब्राह्मणवाद पे हल्ला बोला, रोहित वेमुला, जातिवाद पे हल्ला बोला, तो ब्राह्मणवाद पे हल्ला बोला, अप्पाराव पे हल्ला बोला, पनवला पे हल्ला बोला, ब्राह्मणवाद पे हल्ला बोला, मोदी राज पे हल्ला बोला, रोहित वेमुला अमर रहे, रोहित वेमुला अमर रहे. Now we request Lakshmaya Garu from KNPS to address the రోహిత్ వేములను బలిదానం తీసుకున్న తర్వాత దాదాపు 9 నెలలు అవుతున్నది. రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరగాలని దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేధావులు, విద్యావంతులు, ప్రజాస్వామికవాదులు పెద్ద ఎత్తున పోరాడుతూ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము, ఇది ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వము రాజ్యాంగ ప్రకారంగా, చట్ట ప్రకారంగా పరిపాలించాలని ఎన్నుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వము ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ మొత్తం స్థితులను అన్నిటికీ కూడా క్రీస్తు పూర్వము, ఏదైతే క్రీస్తు శకము 2వ శతాబ్దంలో మనువాద చట్టం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మనువాద చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నది. ఆ మనువాద చట్టంలో ఏవైతే నియమాలు, సూత్రాలు పేర్కొన్నారో దాని ప్రకారమే దళితులను ఊచకోత కొయ్యాలని, స్త్రీలను ఊచకోత కొయ్యాలని, ముస్లింలను ఊచకోత కొయ్యాలని ఈ యొక్క మోడీ ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము సీరియస్ గా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. రోహిత్ను బలి తీసుకున్న తర్వాత దళిత విద్యార్థులను మీరు బతకనియరా? ఈ దేశంలో జీవించే హక్కు దళితులకు లేదా? ఈ దేశంలో జీవించే హక్కు ముస్లింలకు లేదా? రోహిత్ తల్లి తన కుటుంబానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన దళిత విద్యార్థులకు ఇప్పటికీ 4 విద్యార్థులు సాంఘిక బహిష్కరణకు గురై అప్పటి నుండి న్యాయం జరగాలని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానాలను, ఇటు హైకోర్టును అటు సుప్రీంకోర్టును పోరాడుతా ఉన్నారు. ఈ దళిత బాధితులకు, ఇటు సాంఘిక బహిష్కరణ గురైనటువంటి దళిత బాధిత విద్యార్థులకు, అటు కొడుకును పోగొట్టుకున్నటువంటి రోహిత్ అమ్మ రాధికా వేముల గారు పోరాడుతుంటే
వాళ్ళ మీద బాధితుల మీదనే బంధనేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం ప్రకారము రోహిత్ వేముల మృతికి కారణమైనటువంటి బీసీ అప్పారావును అరెస్ట్ చేయాలి. అప్పారావును వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. అప్పారావును వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. అప్పారావును వెంటనే Telangana police go back! Go back! Go back! Telangana police go back! Murdabad! Murdabad! Telangana police go back! Murdabad! Murdabad! देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पुलिस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पुलिस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जिंदाबाद, 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 पुलिस go back, go back, पुलिस go back, continue with our program. Please, once again, brother, please, let us not attention. Okay, here Apparao is to be arrested. He is not yet arrested. So we have a long schedule to go. Let us not. Sir, Lakshmi garu, please continue here. Lakshmi, continue here. Please. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య చట్టాలు లేవు. ప్రజాస్వామ్యం అనేది కేవలం అగ్రకులాలకు, అగ్రవర్గాలకు, ధనిక వర్గాలకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు, తెలంగాణలో అయితే వెలమ ధరలకు, అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే కమ్మ ధరలకు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నది. కేవలము ఈ దళితులకు, ముస్లింలకు, ఆదివాసీలకు, పేద వర్గాలకు, పీడిత కులాలకంతా కూడా ప్రజాస్వామ్యం లేదు. మనువాద చట్ట ప్రకారమే మోడీ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తా ఉన్నది. మీకు నిజానికి ప్రజాస్వామ్యం మీద ఒకవేళ నమ్మకం ఉంటే చట్ట ప్రకారము బీసీ అప్పారావును ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. బండారు దత్తాత్రేయను కేంద్ర మంత్రి, స్మృతి ఇరానీని, ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావును, ఏవీపీ సుశీల్ కుమార్ ని అరెస్ట్ చేయాలి. నిజానికి పోలీసులకు గాని, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గాని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గాని ప్రజాస్వామ్యం మీద వీళ్ళు ప్రజలను రక్షించడానికి ఉన్నారా, బాధితులను రక్షించడానికి ఉన్నారా, చట్టాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడడానికి ఉన్నారా అంటే వీళ్ళను అగ్రకులాలను కాపాడడానికే ఉన్నారు. వీళ్ళు అగ్ర వర్గాలను కాపాడడానికి ఉన్నారు, ధనిక వర్గాలను కాపాడడానికి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘి కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రామోజీ ఫిలిం సిటీ కానివ్వండి, వీళ్లకు భద్రత కల్పించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి. దళిత బాధితులను నలుగురు మిలిగి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక విద్యార్థిని బలి తీసుకున్నారు. దళిత విద్యార్థులు నలుగురు ఉంటే వాళ్ళకి న్యాయం చేయకుండా
వాళ్ళ అమ్మ మీద ఆరోపణ చేస్తూ రాధికా వేములమ్మ తన కొడుకును పోగొట్టుకుని ఒక భారతదేశ పౌరురాలుగా ఒక దళిత మహిళగా పోరాడుతా ఉంటే ఆ దళిత మహిళకు న్యాయం చేయకుండా ఒక రూపన్ వాలా ఆయన రిటైర్డ్ జడ్జి, మరి ఆయనకు భారత రాజ్యాంగము గాని న్యాయశాస్త్రం కానీ తెలియదనుకోవాలంటే ఆయన మనువాద చట్టం ఆయనలో మైండ్ లో ఉన్నది. కాబట్టి క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకము వేదకాలంలో జరిగినటువంటి హత్యలు ఏ విధంగా అయితే శంభుకుని యొక్క తల తీసుకున్నారో, ఏకలవ్యుని యొక్క బొటనవేలు తీసుకున్నారో, మొత్తంగా వేదాల పేరుతోన యజ్ఞాల పేరుతోన లక్షల మందిని ఏ విధంగా దహనం చేసి రక్త టేర్లు పారించారో ఇప్పుడు కూడా మోడీ ప్రభుత్వం ఆ విధంగా దళితులను ముస్లింలను రక్త టేర్లు పారించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. రోహిత్ వేముల తల్లి రాధికా వేముల మీద అసత్య ఆరోపణలు చేయడం, ఒక దళిత మహిళ న్యాయం కోసం పోరాడుతుంటే మరి ఆ నలుగురు దళిత విద్యార్థులను కూడా బలి తీసుకోవాలనుకున్నారా? ఈ దళిత మహిళ రాధికా వేములను కూడా బలి తీసుకోవాలనుకున్నారా? మీరు బాధితులను రక్షిస్తారా లేదా బాధితుల మీద బండలేసేటటువంటి కమిటీ రిపోర్ట్ ను రోహిత్ వేముల న్యాయ పోరాట సంఘీభావ కమిటీ నుండి, కుల నిర్మూలన పోరాట సమితి నుండి ఖండిస్తా ఉన్నాము. చట్టం అనే వరకు అది బాధితులకు కాకుండా నిందితులకు మాత్రమే ఉన్నది చట్టము. కాబట్టి వెంటనే నిందితులను ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద వీసీ అప్పారావును అరెస్ట్ చేయాలి. బాధిత దళిత విద్యార్థులకు రోహిత్ వేముల తల్లి రాధికా వేములకు న్యాయం చేయాలి. రూపన్ వాలా కమిటీ అనేది అన్యాయమైనది, అప్రజాస్వామికమైనది. ఈ దేశ రాజ్యాంగ చట్టాల ప్రకారం కాకుండా మనువాద చట్టాల ప్రకారం ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. కాబట్టి ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ వెంటనే రద్దు చేసి నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్, అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ మెజిస్ట్రేట్ అయినటువంటి అధికారికంగా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని పక్కకు పెట్టడానికి, కేంద్ర మంత్రులను బండారు దత్తాత్రేయ స్మృతి ఇరాలను కాపాడడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి తొత్తులు సుశీల్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావును కాపాడడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పారావును కాపాడడానికి ఈ రిపోర్ట్ వచ్చింది తప్పితే ఇది అప్రజాస్వామికము, అన్యాయమైనది. న్యాయాన్ని నిరాకరించడము, ఆలస్యం చేయడం కూడా అన్యాయమే. కాబట్టి ఈ దళిత విద్యార్థులను, దళిత మహిళ రాధికా వేములను అవమానించేటట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ ఉన్నది. కాబట్టి అశోక్ రూపన్ వాలా ఆ రిటైర్డ్ జడ్జి మీద కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ చట్ట ప్రకారం 2015 ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి చట్టం ఉంది కదా, ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాన్ని మళ్ళీ సవరించారు. దాని ప్రకారంగా కూడా అవమానం చేయడం కూడా, రాజ్యాంగ చట్టాలను అమలు చేయకుండా అవమానం చేయడం కూడా వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టొచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ సెక్షన్ ప్రకారంగా. కాబట్టి రూపన్ వాలా మీద కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద కేసు పెట్టి ఆయనను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలా. ఈ ఉద్యమం ఆగదు, మీరు ఆగుతుంది అనుకున్నారేమో. ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరిగే వరకు కూడా ఎంతమంది అయినా కూడా త్యాగాలు చేయడానికి ఈరోజు దళితులు, మైనార్టీలు, ఆదివాసీలు, పీడిత కులాలన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రోహిత్ వేముల న్యాయ పోరాట సంఘీభావ కమిటీ ఈరోజు 2 రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమించడానికి మరి పూనుకుంటా ఉన్నది. న్యాయం జరిగే వరకు ఈ పోరాటాన్ని ఆపమని తెలియజేస్తూ దళిత విద్యార్థులకు జరిగినటువంటి అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి లోకం మేలుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు విద్యార్థులు ఇక్కడ జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా అంబేద్కర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ను ఒంటరి చేసి మీరు గెలుపొందిరని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ గెలుపు అది నైతిక విజయం కాదు. అది నిందితుల యొక్క విజయము లేదా ఇక్కడ దాడి చేసినటువంటి వాళ్లకు మద్దతుగా వచ్చినటువంటి విజయం తప్పితే అది బాధితుల విజయం కాదు. బాధితులను బండలేసేటటువంటి పాలక వర్గాలు ఏదైతే తీసుకున్నాయో మీరు కూడా అదే తీసుకున్నారు. అట్లా ఉండొద్దు. నిజానికి బాధితులకు అండగా ఉండాలి. ఆ విజయం అనేది నైతిక విజయం కాదు. విద్యార్థులు అలా ఆలోచించండి. ఈ దళిత విద్యార్థులకు జరిగిన అన్యాయానికి మనము పోరాటం చేసి న్యాయం యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఇప్పటికీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, నమ్మకం లేకుండా జీవితం జీవించే హక్కును కోల్పోతా ఉన్నారు. ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటటువంటి ప్రజాస్వామికమైనటువంటి లేదా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీసీ గుండాలాగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోవీసులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ మొత్తంగా కూడా ఎవరిని పోనివ్వట్లేదు. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి, బాధితులను కాపాడండి, చట్టాన్ని కాపాడండి. విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించి రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరిగేదాకా పోరాడదామని, దానికి రోహిత్ వేముల న్యాయ పోరాట సంఘీభావ కమిటీ, కుల నిర్మూలన పోరాట సమితి నుండి ఖచ్చితంగా మద్దతుంటూ ఈ పోరాటాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జోహార్ రోహిత్ వేముల, జోహార్ జోహార్ రోహిత్ వేముల, జోహార్ జోహార్. అరెస్ట్ చేయాలి, మా దగ్గర ఉంది. అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేయాలి. Down, down,
down. BJP down, down. Down, 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 down. Down, 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 down. RSS down, down. Down, 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 down. RSS Down, 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 down. ABVP Murdabad. Murdabad, Murdabad. ABVP Murdabad. Murdabad, Murdabad. Apparam Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. रूपनवाला मुर्दाबाद. Murdabad, Murdabad. रूपनवाला मुर्दाबाद. Murdabad, Murdabad. అరెస్ట్ చేయాలి అప్పారావును వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. అరెస్ట్ చేయాలి అప్పారావును వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. అరెస్ట్ చేయాలి దత్తాత్రేయను వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. అరెస్ట్ చేయాలి దత్తాత్రేయను వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. ఖబర్దార్ ఆర్ఎస్ఎస్ శక్తులారా. ఖబర్దార్ బీజేపీతో తొల్లారా. అప్పారావు ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. రూపన్వాలా ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. సలాం. Nil salam, nil salam. రోహిత్ వేములకు నిల్ సలాం. Nil salam, nil salam. జై 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 భీమ్. Pure Ambedkar ka Shri Ram. జై 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 భీమ్. Pure Ambedkar ka Shri Ram. పోరాడదాం రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరిగేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. పోరాడదాం రోహిత్ వేములకు హత్యకు కారణమైన బీసీ అప్పారావును ఎస్సీ ఎస్టీని అరెస్ట్ చేసేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. దళిత విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. దళిత మహిళ రాధికా వేములకు న్యాయం జరిగేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. పోరాడదాం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ప్రజాస్వామిక వాతావరణం ఏర్పడేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. పోరాడదాం దళిత విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. పోరాడదాం రోహిత్ వేములకు న్యాయం జరిగేదాకా. పోరాడదాం, పోరాడదాం. అరెస్ట్ చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ కింద బీసీ అప్పారావును వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. అరెస్ట్ చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద బీసీ అప్పారావును వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. అరెస్ట్ చేయాలి మనువాదులైనటువంటి బండారు దత్తాత్రేయుని ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కింద వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. స్మృతి ఇరానీ మనువాద చట్టం ప్రకారం వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. మనువాద చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్న స్మృతి ఇరానీ ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం ప్రకారం వెంటనే. Arrest చేయాలి, arrest చేయాలి. ఆర్ రోహిత్ వేముల శిక్షించాలి. రోహిత్ వేములపై అబద్ధము ప్రకటించినటువంటి రోషక్ కుమార్ రూపన్వాలాని శిక్షించాలి, శిక్షించాలి. జోహార్ రోహిత్ వేముల. జోహార్, జోహార్. పోరాడుదాం న్యాయం జరిగేంత వరకు. పోరాడదాం, పోరాడదాం. పోరాడుదాం రోహిత్ వేముల కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేంత వరకు. పోరాడదాం, పోరాడదాం. అప్పారావు ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. ఏబీవీపీ ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. నరేంద్ర మోదీ ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. రూపన్వాలా ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. స్మృతి ఇరానీ ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. దత్తాత్రేయ ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad. జోహార్ రోహిత్ వేముల. జోహార్ రోహిత్ వేముల. జోహార్ రోహిత్ వేముల. జోహార్ రోహిత్ వేముల. రోహిత్ వేముల అమర్ రహే. अमर रहे, अमर रहे. రోహిత్ వేముల అమర్ రహే. अमर रहे, अमर रहे. రోహిత్ వేములకు నీల్ సలాం. Nil salam, nil salam. రోహిత్ వేములకు నీల్ సలాం. Nil salam, nil salam. అప్పారావు ముర్దాబాద్. Murdabad, Murdabad.
मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्मृति ईरानी मुर्दाबाद 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 दत्तात्रेय मुर्दाबाद 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 बीजेपी डाउन 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 बीजेपी डाउन 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 आरएसएस डाउन 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 एबीवीपी डाउन 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 अरेस्टाली रोहित हत्या कारणమైన వాళ్ళని వెంటనే अरेस्टाली तुम कितने रोहित मारोगे घर से रोहित निकलेगा तुम कितने रोहित मारोगे घर से रोहित निकलेगा ए रोहित तेरे खून से इंकलाब आएगा ए रोहित तेरे खून से इंकलाब आएगा रोहित वेमुला अमर रहे अमर रहे अमर रहे रोहित वेमुला अमर रहे अमर रहे अमर रहे जय 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 बोले अम्बेडकर का श्रीराम जय 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 रूपन वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद रूपन वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद